हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। आज आम डिस्कसन करवा गोटे नुआ सब्जेक्ट जोटा कि आमर प्लस थ्री जो अच्छी G1 गणमाध्यम बेतार कला और तार विज्ञान कला यहाँ जी है जी उड़िया जो मैंने नहीं जेनेरिक इलेक्टिव। तो चलो आम देखा फास्ट आम कौन अच्छी गणमाध्यम और तार प्रकार भेद ता विषय फास्ट डिस्कसन करदे। दुईटा क्लास रे माने यहाँ खत्म हो विज्ञापन परिभाषा परिसर उद्देश्य और जो गणमाध्यम और तार प्रकार भेद। आज तो गणमाध्यम और तार प्रकार भेद यहाँ खत्म हो नेक्स्ट क्लास विज्ञापन परिभाषा और परिसर उद्देश्य नेक्स्ट खत्म करदे। स्तंभ लिखन फीचर लिखन मुझे तुमको पठेदेवी सब माने ग्रुप रे मोर ऐड हो सब नोट पठेदेवी बट मत तुम ये वीडियो को माने बेसी रु वाच टाइम मोर दरकार है। जदि वाच टाइम बढ़ेदेव ताहले मुझे बुकटा पूरा माने ग्रुप रे सेंड करदेवी व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो डिस्क्रिप्शन रे लिंक देदेवी ना तुम मोर कम्युनिटी पोस्ट को जाकि ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप खोजनी और जॉइन हो जाओ है। देख माने मो साउंडटा माने तुम शुणिकी मन रखिपार है। देख गणमाध्यम देखा समाज और मनुष्य अंगांगी भाव में जड़ित गोटे को बाद देले अन्य स्थितिहीन माने समाज और मनुष्य माने दुई जन अंगांगी भाव में जड़ित गोटे को बाद देले अन्यटीर कौन स्थितिहीन हो जाए। समाज भित्तिक गोष्ठीगत जीवन मनुष्य एकांत जरूरी से समाज भित्तिक गोष्ठीगत जो जीवन अच्छी से मनुष्य एकांत जरूरी बहुत जरूरी सेठारे से बंचे और जीविका निर्वाह करे जीविका माने से कौन सेठारे से बंचे और जीविका निर्वाह करे आउ से तार माने समर्थ मध्य से होते समाज से जीविका निर्वाह पर समर्थ मध्य होते निजर समस्त प्रकार आवश्यकतार पूर्ति पाई से संपूर्ण रूपे एका निर्भरशील हो पारे ना से निजर जो आवश्यकता पूर्ति पाई संपूर्ण रूपे एका निर्भरशील हो पारे ना ताकू जड़े अन्य जन सहित समाज भाव में निश्चित रूपे माने अंगांगी भाव में जड़ित होगा ही पड़ी थाए है निजर जिते माने आवश्यकता पूरण पाई से ताकू अन्य उपरे अनेकांश निर्भर करने को पड़ी थाए निजर कर्म साधन पाई हो अथवा भाव और चेतना पाई हो पारस्परिक भाव विनिमय निमित्त जो माध्यमटी लोड़ा ताकू जोगाजोग कहुए माने जो आम कौन निजर कर्म साधना हो अबा आमर जो भाव और चेतना हो पारस्पर सहित जो भाव विनिमय निमित्त जो माध्यमटी लोड़ा जाए ताकू आम जोगाजोग कही था भावर जो आदान प्रदान होते जो वार्ता मैंने आदान प्रदान होते ताकू आम जोगाजोग कहवा कम्युनिकेशन सिस्टम। जोगाजोगर परिसर सर्वदा एक सीमित क्षेत्र में आबद्ध हो न थाए जेते बेले ताहा आउ कोनोसी सीमा सरहदर पाचेरी भितर न रही दुईरु तार अधिक बा एक बृहत्तर गोष्ठी को संप्रसारित होते सेते बेले ताकू गणयोगाजोग कहुए जेते बेले माने यहाँ कौन गोटे 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 सीमा मध्य सीमित न रही माने आबद्धन हो न था यहाँ जिते बेले अकोसी माने से सरहद पार कर जो माने से एक बृहत्तर गोष्ठी को संप्रसारित होते माने कौन आमर जो जोगाजोग सिस्टमटा कौन आमर जोगाजोग सिस्टमटा माने सब माने यहाँ सरहद पाचेरी भितर न रही दुईरु अधिक लोक बा एक बृहत्तर गोष्ठी को माने यहाँ संप्रसारित होते से आम गणयोगाजोग कहवा यही साधारण जोगाजोग ठारू भिन्न यहाँ साधारण जोगाजोग ठारू भिन्न अर्थात कौन यांत्रिक वस्तु माध्यम कौन वार्ता को बहुगणित कर समूह निकट को एक समय प्रेरण करा गणमाध्यम कहती यह एक बृहत्तर संस्था एवं यार माध्यम भाव संवादपत्र पत्रिका रेडियो टेलीविजन चलचित्र कंप्यूटर इंटरनेट आदि कार्य मध्य करिथांती। जोगाजोग यही जोगाजोग प्रति मुहूर्त वार्ता प्रेरित कराए जो प्रक्रिया सहायता एका संगे कौन वार्ता को ज्ञानयोग्य विषय को बहु लोक अर्थात विशाल जनता गणों निकटवर्ती कराए ताहा होची गणवार्ता बा मास कम्युनिकेशन। जोगाजोग क्षेत्र में अन्यतम श्रेष्ठ माध्यम होची गणमाध्यम। गणवार्तार वाहक रूपे गणमाध्यम बा मास मीडिया परिचित। स्पष्ट रूपे कहवाक गले गणमाध्यम होची सही माध्यम जहा जरिया गणवार्ता को साधारीकरण आवेदन और जनजागृतिमूलक भावांतर सृष्टि अर्थे सूचना प्रदान उद्देश्य प्रसारित कराए। वास्तवायित तथ्यपूर्ण सत्य को
ବାର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏହା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ, ତାପରେ ହେଲା ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ସେ ସୂଚନାକୁ ମାନେ ଠୋଲ କରିଥାଏ ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଏହା ମାନେ ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆମେ ଯାହା କହୁ। ପୁଣି ଘଟଣାର ଉତ୍ସ ଖୋଜି ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା, ସଫଳ ଓ ବିଫଳ ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସତ୍ୟତା ସହ ସେ ଜନସମୂହର ପରିଚୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ ସଚେତନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ସଚେତନ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଏକ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମୟର ବିକାଶ ପଥକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ସାଜେ। ବାସ୍ତବାୟିତ ସତ୍ୟପଥକୁ ପରଖି ପ୍ରମାଣ ସହ ପରିବେଷଣ କରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଥମ ତଥା ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ବିବେଚିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଆମର ବିବେଚିତ ହୋଇଛି ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟକୁ ଦେଖ, ଦେଖ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରନାୟକ ମାନେ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଧରଣର ନୂତନ ଘଟଣା, ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଚାର, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସହଜ ଢଙ୍ଗରେ ଏକ ସୂଚନାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ଆକାରରେ ଜନସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ। ହେଲା, କିଛି ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ନୂଆ ଥିଙ୍କିଂ ବା ନୂଆ ବିଚାର ହେଉ କିମ୍ବା ନୂତନ ଥିଓରି ବା ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଏକ ସୂଚନାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ଆକାରରେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଜନ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇଟା ମାନେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ମାନେ କରିବା ହେଉଛି ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ। କିଛି ଅର୍ଥ ଓ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛି ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖ, ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିବାର ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଏଇଟା ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ ତୁମେ ତୁମ ହିସାବରେ ଲେଖିବ ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି, ମୁଁ ତ ବିନା ବୁକ୍ ଦେଖିବି ମଧ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ପୁରା କରିଦେବି। ଖାଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ସ ମାନେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼ୁଛି ତୁମେ ବୁଝିଯାଅ, ଶୁଣିଦେବ ଥରେ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଥରେ ଶୁଣିକି ଗଲେ ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ବହୁତ ଇଜି। ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ସମୂହ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଗଣ। ଗଣର ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଗଣ ଓ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଶବ୍ଦକୋଷମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ତାହାର ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ 2 ଖଣ୍ଡରେ ଗୋପାଳପୁର ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଛାଡ଼, ଡକ୍ଟର ନମ୍ବର ଏଇଟା ମାନେ ଏମିତି ପଡ଼ିବନି ହେଲା। ହଁ ଏଇଟା ମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥାଉ କାହିଁକିନା କାମ ଦେବ। ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆର ଅର୍ଥ ଦ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫାଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାର୍ଜ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଭିଜ୍ ଭାଏ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଇଂଲିଶରେ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଡିକ୍ସନାରୀ ଏଇଟା ମାନେ ଛାଡ଼, ଏଇଟା ମାନେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆର ଆମେରିକାନ୍ ହେରିଟେଜ୍ ନ୍ୟୁ ଡିକ୍ସନାରୀ କଲଚର ହେଠି ଲେଖା ହୋଇଛି କି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ଏଇ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେଇଥାଉ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଅତଏବ ଗଣ ବା ସମୂହକୁ ଗଣଧର୍ମୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଯିଏ ସଚେତନ କରାଇଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଗଣମାଧ୍ୟମର କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଦେଉ, ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବାରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏହି ଗଣସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଟି ଗଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପୁଣି ଏହା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାକି ସମାଜକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ସମାଜକୁ ସତର୍କ ତଥା ସଚେତନ କରିବାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରୂପୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାମାଜିକ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଏହା ଗଣକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା କେବଳ ଖବର ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଭୂମିକା ଯେଉଁ ଅଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଏଇଟା ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ଫୋର୍ସ ପିଲାର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ
जो अच्छी आमर गणमाध्यम हूँ गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ संविधान में मेंशन यह एक जाग्रत प्रहरी सदृश समूह स्वार्थ सतत जागृति ही माने स्वतंत्रतार रक्षा कवच यहाँ मैंने तुम पढ़ी से गणमाध्यम आम लोक मैंने सचेतन करते यह जनकल्याणकारी मध्यमटी शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मनियुक्ति आदि तथ्य प्रेरण पूर्वक सामायिक अर्थनैतिक राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवनर बाहक साइए। तापर आम नेक्स्ट जीवा गणमाध्यम परंपरा अरण्य घूरी बुलुवा मनीष जितेबाला सभ्यतार प्राथमिक पर्यायर अंतर्भुक्त है सेतेबेले निजको जानिबा सहित अन्यर खबर जानिबारे तार आग्रह बहुगुणित है सूचनार आवश्यक निमित्त एक माध्यम आविष्कार करिला जार नाम है गणमाध्यम माने जितेबाला अरण्य घूली बुलुवा मनीष जितेबाला तार सभ्यतार प्राथमिक पर्यायर अंतर्भुक्त है सेतेबेले निजको जानिबा सहित अन्यर खबर जानिबारे तार आग्रह बहुत गुणित है से सूचनार आवश्यक निमित्त से एक माध्यम आविष्कार करिला जार नाम हूँ गणमाध्यम। पौराणिक चरित्र ब्रह्मदेव मानस सन्तान देवर्षि नारद होती गणमाध्यम प्रथम वार्तावह। मर्त्य राजतंत्र काल डेंगुरा बा नागरा बजाई राजा आदेशनामा तथा कौन विषयक सूचना प्रदान करा नागरार अंतर्भुक्त थिला नागरा काहाली शंख तुरी ढोल घंट आदि विभिन्न सामग्री एसहित राजतंत्र दूत प्रेरणा द्वारा संपाद आदान प्रदान करा नागरा बजाई विभिन्न घोषणानामा आदेशनामा गण को जन पर शिलालेख ताम्र फलक तालपत्र आदि रायांकर प्रशस्ति मान करागला। क्रमे मनीषर सभ्यतार विकास फल लिखन पठन करने सहित वैदेशिक भाषा ज्ञान आहरण करिपारिला। लिखन काल उन्नति घटिला। मुद्रायंत्र अर्थात मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा फल गणयोगायोग तथा गणमाध्यम आहितुक परिवर्तन माने देखादेला। से पत्रिका और खबर कागज द्वारा समाज और सूचना प्रेरणा करा वैज्ञानिक जंत्रपाति जमीक विद्युत शक्तिर व्यवहार द्वारा गणयोगायोग सहयोग माने सहज हो पारिथिला। सरल और शीघ्र हो पारा बेतार जंत्र मान देखादेला। दूरदर्शन कंप्यूटर अर्थात इंटरनेट प्रयोग फल गणमाध्यम गणों निकट यथा शीघ्र और सहज वार्ता संवाद सूचना प्रदान करिपारिला। तापर आम एबे देखिबा सेटा सरीगला आम डेस्क्रिप्शन है तुम एमती माने तुम जिते कहली सेते लिखबनी बट तुम बुझ जे तुम माने डेस्क्राइब करि परबो। बेसी पढ़िले माने कम लिखि हुए है से आम मिनिमम लिखिपर गोटे ही क्वेश्चन पड़ो जहाँ भी क्वेश्चन पड़ो तुम गणमाध्यम और तार प्रकार भेद ही लिख है गोटे ही क्वेश्चन आसो आसो ही आसो मुझे पढ़ुची इथु क्वेश्चन आसो। देख विज्ञान अभूतपूर्व विकास फल मानवीय स्वभाव और सभ्यतार अग्रगति तार अर्थनैतिक अभिवृद्धि ज्ञानधारार विस्फोरण हेतु प्रयोजन और तनुसार उत्पादन उद्भावन आविष्कार मनीषर जोगाजोग माध्यम को बलिष्ठ कर निजर वैश्विक ज्ञान कौशल साहाय्य तथा विभिन्न जो तत्व को आधार करी मनीष समग्र विश्व में जोगाजोग माध्यम को समृद्ध कर श्रवण पठन दर्शन आधार समय अनुसारी सेटा माने जोगाजोग माध्यम परिवर्तित हो सामायिक स्तर में नूतन दिग वलय सृष्टि करी निजर प्रभाव विस्तार करिअछि। प्रचलित समय गणमाध्यम को मुख्यतः तीनोटी भाग में विभक्त कराई। फास्ट है पारंपरिक गणमाध्यम लोककला कौन पारंपरिक गणमाध्यम अच्छी लोककला अच्छी लोकनृत्य अच्छी लोकनाटक अच्छी ओपेरा ये माने अच्छी आमर माने प्रथम पारंपरिक गणमाध्यम यहाँ माने सब अच्छी है। द्वितीय है आमर मुद्रिक गणमाध्यम यहाँ माने सब टाइप्स माने है प्रकार भेद माने यहाँ माने मन रखी था। फास्ट आमर पारंपरिक गणमाध्यम तापर मुद्रित गणमाध्यम जहाँटी कि आमर खबर कागज पत्र पत्रिका अच्छी। तृतीय आमर अच्छी वैद्युतिक गणमाध्यम रेडियो है टेलीविजन है सिनेमा है सैटेलाइट यहाँ माने है आमर सैटेलाइट टेलीविजन केबल टेलीविजन तापर टेलीफोन इंटरनेट यहाँ माने होची आमर वैद्युतिक गणमाध्यम। पारंपरिक गणमाध्यम एक समय सापेक्ष माध्यम अटे। मुद्रित गणमाध्यम यह तुलन में कम समय ने पाठक निकट में पहुँचा समय लगे किंतु वैद्युतिक गणमाध्यमटी यही दुईटी माध्यम ठारू खूब कम समय अर्थात शीघ्र लोक पाखे पहुँची थाए।
प्रत्येक गणमाध्यमर ନିଜସ୍ୱ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୋତା ବା ଦର୍ଶକ କାହାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୋତା ବା ଦର୍ଶକର ଶୁଣିବା ଓ ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମୁଦ୍ରିତ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମଟି ଅଛି ପାଠକର ପାଠ ପଢ଼ି ଜାଣିଥିବା ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର। ପୁଣି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ତା'ର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସାଥିରେ ନେବା ସହଜ ଅଟେ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକ ଓ ଶ୍ରୋତାର ଶୁଣିବା ଦେଖିବା ପଢ଼ିବା ଏଇଟା ମାନେ ତିନୋଟି ଯାକ ଥିବା କଥା। ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଥିବା କଥା। ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିଟି କେବଳ କାମରେ ଆସେ ଏବଂ ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବା ଅନ୍ତତଃ ଦରକାର ହେଲା। ଏସବୁ ମାନେ ଶ୍ରୋତାର ଶୁଣିବା ଦେଖିବା ପଢ଼ିବା ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ରେଡ଼ିଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୋତା ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ବିବର୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିଟି କେବଳ କାମରେ ଆସେ। ମାନେ ଯଦି କିଛି ଲେଖି ପଢ଼ି କିଛି ଜାଣିନଥିବ ତାହେଲେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିଟି ମାନେ ଅନ୍ତତଃ କାମକୁ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ତୁମକୁ କହୁଛି ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କରିକି ହିଁ ମାନେ ତୁମର ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ ଶୁଣିକି। ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜା ଓ ଶାସକ ଶାସନାଧୀନ ସମୟରେ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ଲାଗି ତଳସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନାଗରା ବଜାଇ ବା ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାଇ ରାଜକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ତଥା ହାଟ ନାଟ ଭଳି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଡଗରମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। କ୍ରମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଧର୍ମୀମାନେ ଲୋକକଳା ଦାସକାଠିଆ ପାଲା ଯାତ୍ରା ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲେ। ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଆଧାର କରି ଲୋକନୃତ୍ୟ ଲୋକନାଟକ ଅପେରା ଆଦି ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ବା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରି ଜନଜାଗୃତି ବା ଜନସଚେତନତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାଧ୍ୟମକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ। ଏହି ମାଧ୍ୟମଟି ଆଧୁନିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭଳି ନୈବର୍ତ୍ତିକ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ନୁହେଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଅଗଣିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବେଗ ଅନୁଭୂତି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତା ମାଟିର ମହକ ଭାଷାର ମିଷ୍ଟତା ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଚଳଣି ସବୁ ସୁଗନ୍ଧ ଭରି ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ ଓ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଉଭୟ ହେଲା ଅତି କମରେ ହେଲେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି। ଫଳତଃ ଏହା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ଓ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ହୋଇପାରିଛି। ତା'ର ଏହି ବିଶେଷ ଗୁଣରାଜିକୁ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଦ୍ୟାବଧି ତା'ର ବ୍ୟବହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାଧନ ନିମିତ୍ତ କରାଯାଉଅଛି ଏବଂ କରିହେବ ମଧ୍ୟ। ଭାରତୀୟମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରେଡ଼ିଓ ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମଟି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତରେ ସହାୟକ ସାଜିଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଦାସଙ୍କ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଗୀତ ପାଲା ଦଣ୍ଡନାଚ ଦାସକାଠିଆ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳାର ବାଉଲ ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତାମସା ଆଦି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଦେଶପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରି ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମୟରେ ତା'ର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ। କାରଣ ମନୋରଞ୍ଜନର ଉପାଦାନ ଯଦି କମିଯାଏ ତେବେ ଏହି ମାଧ୍ୟମଟି ସେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପାଦାନଟା ଯଦି କମିଯିବ ତେବେ ସେ ମାଧ୍ୟମଟା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବନି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ। କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ସୂଚନା ସମ୍ପାଦକୁ ମୁଦ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାଠକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ତାହାକୁ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ଓ ସୂଚନାକୁ ସମ୍ବାଦକୁ ଯଦି ଆମେ ମୁଦ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାଠକ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିପାରିବା। ଗଣଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରବେଶ ହେତୁ ଛାପା ମାଧ୍ୟମଟି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିଲା। ଏହି ମାଧ୍ୟମକୁ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କି ଆଧୁନିକ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରିକା ଯନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଛାପା ମାଧ୍ୟମଟି ଅଧିକ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ମାଧ୍ୟମକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 1610 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱିସ୍ ଦେଶରୁ ସ୍ୱିସ୍ ଦେଶରୁ ମାନେ ଏଇଟା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଥିବା ବୋଧେ ଦେଶରୁ ସମ୍ବାଦ ପୃଷ୍ଠମାନ ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ 1620ରୁ ଭିଏନାରୁ ଏଇଟା 3ଟି ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦ ବାହାରିଥିଲା। ଭିଏନାରୁ 3ଟି ସାପ୍ତାହିକ, ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ କାହିଁକିନା ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗେଜେଟ୍, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କ'ଣ ଗେଜେଟ୍ 1631ରେ ଫରାସୀରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଇତିହାସ କହେ ହେଲା। ଏଇଟା ମାନେ ମଖିଦେବ, ତୁମକୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି କାମ ଦେବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ କାର୍ଡ଼ିନାଲ ରିଚେଲିଓ ହେଲା। 1702 ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ 1704ରେ ପ୍ରଥମ ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆମେରିକାରେ ବୋଷ୍ଟନ ସହରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର 1783ରେ ପେନସିଲଭାନିଆରୁ ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍ 1780 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 29ରେ ଜେମ୍ସ ଅଗଷ୍ଟ ହେଇକି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଥିଲା ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଥିଲା ଏହି ମାନେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ହିକିଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ହିକିଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବେଙ୍ଗଲରେ ଗେଜେଟ୍ର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ନାର୍ଡ ମେସିଙ୍କ ଓ ପିଟର ରିଡ୍ଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 1780 ମସିହା ନଭେମ୍ବରରେ କାରଣ କଲିକତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଜେଟ୍ ନାମକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1784ରେ କାଲକାଟା ଗେଜେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜେସ୍ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାପରେ 1800 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ମାଡ୍ରାସ କୋରିଆରେ 1775ରେ ଆଉ ହାରାଗରୁ 1791, ମାଡ୍ରାସ ଗେଜେଟ୍ 1795, ବମ୍ବେ ହେରାଲ୍ଡ 1789, ବମ୍ବେ ଗେଜେଟ୍ 1791ରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। 1718ରେ ଲର୍ଡ଼ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ସମୟରେ ପ୍ରେସ୍ ନୀତି କୋହଳ ହେବାରୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପଥ ସୁଗମ ହୋଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର, ତାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ନୀତି କୋହଳରୁ ସେଇଠି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସେଇଟା ପଥଟା ମାନେ ସୁଗମ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରେସ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ ଓ ପ୍ରେସ୍ ନୀତିକୁ କୋହଳ କରିବାରେ ରାଜା ରାମରାୟଙ୍କ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବଙ୍କିମ ଆମର GS ବଙ୍କିମହାମଙ୍କ ମାନେ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। 1819ରେ ରାଜା ରାମରାୟ ଓ ଭବାନୀଚରଣ ଯେଉଁ ବାନାର୍ଜୀ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କୌମୁଦୀକୁ ମାନେ ପ୍ରକାଶ ମାନେ ଦେଖ ରାଜା ରାମରାୟ ଏଇଟା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସେ ସମ୍ବାଦ କୌମୁଦୀ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଆମର ଭବାନୀଚରଣଙ୍କ ସହିତ 1819 ମସିହାରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରହିଥିବା କୁସଂସ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ପରମ୍ପରା ପ୍ରେମୀ ଭବାନୀଚରଣ 1820ରେ ସମ୍ବାଦ କୌମୁଦୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ସମାଚାର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ମାନେ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୁସଂସ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରମ୍ପରା ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁ ଭବାନୀଚରଣ ଥିଲେ 1820ରେ ସମ୍ବାଦ କୌମୁଦୀ ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇକି ସମାଚାର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ଆଉ 1822ରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ମିରତ ଅଲ୍ ଅକବର ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ଙ୍କ ପରେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ସ ପ୍ରେସ୍ ନୀତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାନେ ଉଦାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଭାରତରେ ଅନେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦିନତାରିଖ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସାପ୍ତାହିକ, ପାକ୍ଷିକ, ମାସିକ ଆଦି ପତ୍ର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ, ମହାଜନ ଦର୍ପଣ, ଭାସ୍କର, ରସରାୟ, ଜ୍ଞାନ ଦର୍ପଣ, ବଙ୍ଗଦୂତ, ସାଧୁ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚାରିଣୀ, ରଙ୍ଗପୁର ବାର୍ତ୍ତାବହ, ରସମୁଦ୍ଗର, ନିତ୍ୟଧର୍ମ, ନିରଞ୍ଜିକା ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା। 1737ରେ ପ୍ରଥମ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସୟଦ ଅଲ୍ ଅକବର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାର ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଆଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯେଉଁ ଆମର ସୟଦ ମହମ୍ମଦ ଖାଁ। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଲା ଫବାଦୀ, ନାଜରିନ, କ୍ୱାରାନ ଉଲ୍ ସାଦି, ବନାରସ ଅକବର, ସିମଲା ଅକବର, ଜିଆ ଉଲ୍ ଅକବର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସିମଲା ଅକବର ଆଉ ଯେଉଁ ବନାରସ ଅକବର ଥିଲା ହିନ୍ଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ମାନେ
ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଢ଼ୁଛି ତୁମକୁ ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ କାମ ଦେବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ଆଉ ଏଥିରେ ମାନେ ଲେଖି ବି ପାରିବ ତୁମର। ପାରସିକ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ପେର୍ସିକ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ମୁନ୍ସି ୱାଜିଦ୍ ଅଲି ଖାଁଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ ଯୁବତୀ ଉଲ୍ ଅକବର 1833ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମରାଠୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ 1832ରେ ବମ୍ବେ ଦର୍ପଣ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ବାଲଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜାମ୍ବେହେକର ଏହାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଜାମ୍ବେହେକର 1840ରେ ମାସିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମରାଠୀ ଭାଷାରେ 1841ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଠଲ କୁନ୍ତେ ପ୍ରଭାକର ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ମରାଠୀ ଭାଷାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାରେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଦିନେନୋଦୟା 1842, ତାପରେ ଦିନିନ ପ୍ରକାଶ 1949, ଦିନନ ସିନ୍ଧୁ ଇନ୍ଦୁ ପ୍ରକାଶ 1862 ଆଦି ମାନେ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ବିକାଶରେ ଭାରତ ହେତୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତଦାନୁରୂପେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ହିନ୍ଦୀ ପତ୍ରିକା ସମୟରେ ସୁଧା ବର୍ଷଣ 1854ରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କଲା। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ସହିତ ବିକାଶର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଭଳି ଯେଭଳି ଭୂମିକା ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଭାରତ ହେତୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପାଦନରେ କବିବଚନ ସୁଧା 1867, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମାଗାନିଜ 1874 ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରିକା 1874ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଦୀପ ମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ବାଲକୃଷ୍ଣ ଭଟ୍ଟ। କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1865ରେ। ତାପରେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପତ୍ରିକା 1874, ମାଲୟାଲମ ଭାଷାରେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦମ 1876, ତାପରେ କେରଳ ପତ୍ରିକା 1884ରେ ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଖବର ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିତରଣ ନିମିତ୍ତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ତଥା ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ରହିଅଛି। ଆମେରିକାରେ AP, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରେସ୍, ଜାପାନରେ କିଓଡା, ଚୀନର ସିଂହୁଆ ଏଇଟା ମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ AFP ଆଲିଏନ୍ସ ଫ୍ରାନ୍ସେସ୍। ଏଇଟା ମାନେ କେତେ ପଢ଼ିବା ବିଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଚାଲି ଆସ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖ, ବିଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ମିଳିତ ବିସ୍ମୟକର ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ୱାରା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଯୋଗର ମାର୍ଗକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ମିଳିତ ବିସ୍ମୟକର ଆବିଷ୍କାରର ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ବିସ୍ମୟକର ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯେଉଁ ସାମାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନେ ଜିନିଷ ମାନେ ଅଛି, ସେ ମାନେ ତା'ର ବିସ୍ମୟକର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଅଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସିତ କରିପାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଞ୍ଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତିକି ଆମର ଟେଲିଫୋନ୍, ଟେଲିପ୍ରିଣ୍ଟର, ଟେଲେକ୍ସ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେରଣ ଓ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ବେତାର ଯେମିତିକି ରେଡ଼ିଓର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସୂଚନା, ସାମୟିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଜଣା ଅଜଣା ବିସ୍ମୟକର ସୂଚନା ଆଡ଼କୁ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ବହୁ ପଦାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଶିଖାଇବା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗର କ୍ଷିପ୍ରତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଦୂରଦର୍ଶନ ଯେମିତିକି ଟେଲିଭିଜନର ଉଦ୍ଭାବନ ମାନେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ମାନେ ଗୋଟେ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଭାବନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମାନ ସଫଳତା ଆଣିଥିଲା। ଯାହା ବେତାରରୁ ଆମେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଯେ ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ସ୍ଥାନ ଓ ବିଶେଷ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷକୁ ଚିହ୍ନା ଯାଇ ପାରିଥିଲା। କୋଟି କୋଟି କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତା ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନର ଯାବତୀୟ ଚମତ୍କାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ କେଇ ପାଦ ଆଗେଇ ଯାଇ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳି ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଣିଥିଲା। ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାରରେ ଖବର ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ଆୟତନକୁ ଆମେ ସୁବିଧା ଏବେ ପାଉଛୁ। ଦେଖ ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯେଉଁ ଆମର ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ପାଉଛୁ। ତାପରେ ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ରେଡ଼ିଓ ବୋଲି କହିବା। ଗଣଯୋଗାଯୋଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ବେତାର ଏକ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ନିରକ୍ଷର ସାକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାଧ୍ୟମଟି ସହଜ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍କୋନି 1896 ଜୁନ୍ ମାସ ବେତାର ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବକ ବୋଲି ସର୍ବସମ୍ମତ ସେ ମତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ହେଲା, ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଡ଼ିଓର ବ୍ୟବହାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା 1909 ମସିହାରେ। ପୁଣି ସୂଚନା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଡ଼ିଓରେ କରାଯାଇଥିଲା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ସାନ୍ଜୋସ୍ର ଏକ ଷ୍ଟେସନରୁ। 1920 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବେତାର ପ୍ରସାରଣ ନିୟମିତ ରୂପେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ 1923 ମସିହାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ରେଡ଼ିଓ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ବମ୍ବେ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1923 ନଭେମ୍ବରରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା କି କେଲକାଟ ରେଡ଼ିଓ କ୍ଲବ ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଥିଲେ। ପରେ 1924 ମେ ସୁଦ୍ଧାରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେନ୍ନାଇ, 1927 ଜୁଲାଇ 15ରେ ବମ୍ବେଠାରେ 2ଟି ବେତାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ବମ୍ବେରେ ହୋଇଥିବା ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରଟି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଫିଲ୍ଡ୍ସ ସାହେବ 1936 ଜୁନ୍ 6ରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ଏହାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱକବି ଯେଉଁ ଆମର ବୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଏ କବିତାରେ ଶବ୍ଦରୁ ଏହାର ନାମ ଆକାଶବାଣୀ ରଖାଗଲା। ହେଲା, ସେବେଠାରୁ ଭାରତରେ ବେତାର ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ବା ଆକାଶବାଣୀ ଦୁଇଟି ଯାକ ରହିଅଛି। ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ବେତାର ସଂସ୍ଥା ରୂପେ ଆକାଶବାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକଠାରେ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର କୈଳାସନାଥ କାଟଜୁ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଆମର ଘୋଷକ ଶ୍ରୀ ଯତୀନ ଦାସଙ୍କ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତର ଘୋଷଣା ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ବାରିପଦାଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମଡ୍ୟୁଲେଟେଡ୍ FM ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନଟି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଗଲାଣି। ମ୍ୟାକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କି ବେତାର ହିଁ ଏଭଳି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଗଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହାର ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚାଇ ଯାଇପାରେ। ପୁଣି ଏହାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ସମୟରେ ହିଁ ବି ଶୁଣାଯାଇପାରେ। ଟେଲିଭିଜନ ଓ ଖବରକାଗଜରେ ଏଭଳି ସୁବିଧା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଖ୍ୟାତ କାନାଡ଼ିଆନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମ୍ୟାକହ୍ଲୁଙ୍କ ମତରେ ଟେଲିଭିଜନ ହେଲା ଶୀତଳ ଯୋଗଦାନକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ, କୁଲ୍ ପାର୍ଟିସେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିୟମ୍। ଏହାକୁ ଉଭୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଶ୍ରବଣ ଉଭୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରକୃତ ରସ ସ୍ୱାଦନ କରିହେବ। ରେଡ଼ିଓ ଏକ ଉଷ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ। ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାର୍ଟିସନର ସ୍ତୋତ ବହୁତ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ଏହିସବୁ ଶୁଣିପାରିଥାଉ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ। ହେଲା, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଟେଲିଭିଜନ ବା ଦୂରଦର୍ଶନ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦେଖ ଏବେ। ଟେଲିଭିଜନ ବା ଦୂରଦର୍ଶନ ଉଭୟ ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। 1930ରେ ଉଦ୍ଭାବିତ ଟେଲିଭିଜନ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା
ଏହାର ପ୍ରଶଂସକ ସାଇଛନ୍ତି। ଦୂରଦର୍ଶନ କେବଳ ଟିଭି, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭି ଆଦି ମାଧ୍ୟମର ପରିଧି ପରିସୀମାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁନେସ୍କୋ ସହାୟତାରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ 1959ରେ ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରସାରଣ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଆମର ଶିକ୍ଷା ତଥା ସୂଚନା ପାଇଁ କେବଳ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। 1965 ପରେ ଏଥିରେ ତଥ୍ୟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଥିଲା। ତାପରେ 1965 ପରେ ଏଥିରେ ତଥ୍ୟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା। 1982 ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଏଥିରେ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1982 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏସିଆଡ୍ ଖେଳର କଭରେଜ କଲା ଟେଲିଭିଜନ। ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବେତାର ଭଳି ଟେଲିଭିଜନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନ ସଂସ୍ଥା ଦୂରଦର୍ଶନ ଶବ୍ଦଟି ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଏକ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଦୂରଦର୍ଶନର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ମାନବକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଆଲୌକିକ ଘଟଣା, ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା, ଖବର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଦି ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଅଛି। ନୂଆ ତଥ୍ୟର ଉଦ୍ଭାବନ, ସ୍ଥାନର ଆବିଷ୍କାର, ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ସୂଚନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ସତ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବ ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ତେଣୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। ତେବେ କେବଳ ଟିଭିର ପ୍ରସାରରେ ଫଳରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଟିଭି ଅଛି ଟେଲିଭିଜନଟା ସେଟା ମାନେ 80 ଦଶକରେ ଭାରତରେ କେବଳ ଟିଭି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହେଲା 80 ଦଶକରେ। ଆଉ 90 ଦଶକ ବେଳକୁ ଏହା ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 25,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେବୁଲ ଅପରେଟର ରହିଅଛନ୍ତି। କେବୁଲ ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦୂରଦର୍ଶନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ହୋମ୍, ତାପରେ DTH, ତାପରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସହଯୋଗରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟେଲିଭିଜନର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅବାଲ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏହାର ରସାସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ସରଳ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଲିଭିଜନ ଗଣଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଆଧୁନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକାକାର କରିବାର ଦକ୍ଷତା ତା ପାଖରେ ରହିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଆବିଷ୍କାର, ଉଦ୍ଭାବନର ଅତୀତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଖୁବ୍ ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଏ ଆଉ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲି ଆବଶ୍ୟକ ମତାମକ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲିଲେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ବିଜ୍ଞାନର ମାନବ ସମାଜକୁ ଏହା ଏକ ମହତ ଦାନ। ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏହା ଏକ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଥିବା ସୂଚନା ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ସମୟରେ ସଦୁପଯୋଗ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରୁଛି। କେତେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ୱେବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ, ୟାହୁ, ଇନଫୋସେକ୍, ତାପରେ MSN, Redmine, ଏକ୍ସେଟ୍। ଏଇଟା ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ୱେବସାଇଟ୍କୁ ହେଲା। କୌଣସି ବିଷୟର ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ୱେବସାଇଟ୍। ଏଥିରେ କଲା, ଦର୍ଶନ, ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର, କ୍ରୀଡ଼ା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ଆଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ମନୋରଞ୍ଜନ, ଖୋରାକ ଏବଂ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ପୁଣି ସାଧାରଣ ଜୀବନାବଳୀର
ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହିଠାରୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିରେ ଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ବା ୟୁଆରଏଲ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ସିଲେକ୍ଟର କହନ୍ତି। ୟୁଆରଏଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଫୁଲ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ସିଲେକ୍ଟର, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଯାହାର ହେଉଛି HTTPS, ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ପେଜ୍ www ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ତାପରେ ହୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର, ତାପରେ ସାଇଟ୍ର ପ୍ରକାର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦେଶର ସାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସାଇଟ୍କୁ କିଛି ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଯାଏ, ଯେପରିକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ମାନେ ଅଛି ହେଲା ଆମର ଦେଶମାନେ। ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେଲ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ, ମାନେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇଟା ସେଣ୍ଡ କରୁ। କମ୍ ସମୟ ଓ ସହଜ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଣିଷ ସର୍ବଦା ଚାହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏଭଳି ଅନେକ ବିସ୍ମୟକର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଓ ସହଜରେ ସିଏ କରିପାରିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ଭାବନ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ ମଣିଷ ଗଣ ସହ କମ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗ ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଅଛି ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମେଲ୍ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିଛି। କାଗଜ କଲମର ବ୍ୟବହାର ଏଥିରେ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ପତ୍ର ପ୍ରେରକ ଓ ପ୍ରାପକ ଉଭୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପ୍ରେରକ ଓ ପ୍ରାପକ ଉଭୟ ମେଲ୍ ଠିକଣା ଖୋଲିଥିବା ବି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଜିମେଲ୍, ତାପରେ ୟାହୁ ମେଲ୍, ରେଡିଫ୍ ମେଲ୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମେଲ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେଲ୍, ଦେଖ କେଉଁ ମେଥଡ଼ ମାନେ ଅଛି ହେଲା। କାଗଜ ଲିଖିତ ପତ୍ର ଭଳି ନ ହୋଇ ଇମେଲ୍ ପତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସୀମିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଚିଠି, ଦଲିଲ, ଫଟୋଚିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ଆଦି ପଠାଯାଇପାରେ, ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ। ଏହା କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଖୋଲି ନିଜ ମେଲ୍ ଠିକଣାକୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ଖୋଲାଯାଏ। ପରେ ମେଲ୍ର କମ୍ପୋଜ୍କୁ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରାଯାଏ। କମ୍ପୋଜ୍ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଯାହାକୁ ମେଲ୍ ପଠାଯିବ ତା'ର ମେଲ୍ର ଠିକଣା ଲେଖାଯାଏ। ଏହାର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଥାଏ, ହେଡର୍ ଏଣ୍ଡ ବଡି। ହେଡର୍ରେ ପ୍ରେରକର ନାମ ଓ ଠିକଣା, ପ୍ରାପକର ନାମ ଓ ଠିକଣା ଥାଏ। ଯାହାକୁ ପାଖକୁ ମେଲ୍ର ନକଲ ପଠାଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠରୀରେ ମେଲ୍ ଠିକଣା ଲେଖାଯାଏ। ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ଏକତ୍ର କରି ପଠାଇବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ି ତଳେ ଥିବା ସେଣ୍ଡ ବଟନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରାଯାଏ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପକଙ୍କ ପାଖରେ ମେଲ୍ଟି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ପୁଣି ଇମେଲ୍ରେ ସଠିକ୍ ଠିକଣା ନ ଲେଖି ପଠାଇଲେ ବାର୍ତ୍ତାଟି ପ୍ରେରକ ପାଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଆସେ। ମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଆମେ ନ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସିବ ହେଲା। ଚାଟିଂ କ'ଣ ଦେଖ, ଚାଟିଂ ଏହା ଏକ ସୁଫଳ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାଏ। ଚାଟିଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାର, ଟେକ୍ସଟ ଚାଟିଂ, ଭଏସ୍ ଚାଟିଂ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଟିଂ। ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଟିଂକୁ ଟେକ୍ସଟ ଚାଟିଂ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉନ୍ନତ ରୂପେ ଭଏସ୍ ଚାଟିଂ। ଏଥିରେ ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସ୍ମରଣ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଟିଂ। ଏହା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉଭୟ ହୋଇଥାଏ। SMS ସର୍ଟ ମେସେଜ୍ ସର୍ଭିସ୍। ମୋବାଇଲ ସେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଚିଠି, ଫ୍ୟାକ୍ସ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଦି। ଏହା ଥିଲା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରଣାଳୀ। ଜରୁରୀ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାତ୍ର ମୋବାଇଲ ଆସିବା ପରେ ଅତି ସହଜରେ ଓ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଓ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରିତ ହୋଇପାରୁଅଛି। SMS ବା MMS ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ମେସେଜ୍ ସର୍ଭିସ୍। ମୋବାଇଲର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି MMS। ଏଥିରେ ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ୍ ସହିତ ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ, ଚିତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ସହାୟତାରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇପାରୁଅଛି। ଫେସବୁକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ମାର୍କ ଜୁକର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫେସବୁକ୍ର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଲା। ଆମର ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାବ ବିନିମୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେରକ ନିଜର ଭାବନା, ଚିନ୍ତା, ଆବେଗ, ବାର୍ତ୍ତା ଭାବେ ସେମାନେ ନିଜର ଲିଖିତ ବା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପକ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ତୁଳନାରେ ଫେସବୁକ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରିକ ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି। ଆମେ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପଢ଼ି ସାରିଲା, ଏବେ ଆମେ ତାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବୁ।
ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଉ ତା'ର ଉପକାରିତା ଆଉ ତା'ର ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ହଉ, ଏଇଟା ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ଗଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗଣକୁ ନେଇ ହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗର ଏହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମଟି ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ସମାଜ ଜୀବନ। ସମାଜ ଜୀବନ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରସ୍ପର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉପକାରିତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ ବହୁଳ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା, ମୌଳିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକକୁ ଚରିତ୍ରକୁ ନିମିତ୍ତ ମଣିଷ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରେ। ତେଣୁ ସମାଜ ଜୀବନକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଆର୍ଥନିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସମାଜ ହିଁ ସୂଚନା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖ, ଆମେ ତା'ର ଉପକାରିତା ପଢ଼ିବା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରାକୁ ଦ୍ରୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ। ଏଇଟା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏଥିରୁ ହେଲା। ଏଥିସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଜର ଚାହିଦା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଏ। ସମାଜ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ କି ସମାଜ ଜୀବନ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବାସଗୃହ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ସ୍ୱାକ୍ଷରତା, ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ, ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ, ବିବାହ ନିମିତ୍ତ ପାତ୍ର, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା, ସାମରିକ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉପକାରିତା ସର୍ବାଧିକ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ, ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ, ଆର୍ଥନିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମାଧ୍ୟମ, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ସତର୍କତା, ଯେଉଁ ଆମର ଅପରାଧ ବା ଦୁର୍ବିପାକ ଅଛି, ବୈଷୟିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ରାଜନୀତିର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ଶୈଶବରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ମାନବ କଲ୍ୟାଣରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ନୈତିକ ସଚେତନତା, କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିବାର ଉପକାରିତା, ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ତଥା ବିବିଧ ସୂଚନା ଇତ୍ୟାଦି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। କାରଣ ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବାରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏହାର ଅପକାରିତା କ'ଣ ରହିଛି? ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅପକାରିତା ବୋଲି ଅନେକ କୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯଦି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯଦି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ନଥାଏ, ତେବେ ତାହାର କୁପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ସତ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଦେଇ ନିଜେ ବଢ଼େଇ ଦେଖିବା ବା କନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ମିଥ୍ୟା ପରିବେଷଣ କଲେ ସମାଜରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ ହିଁ ଦେବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ ବିଚାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ହୋଇ ଯଦି ସତ୍ୟର ଘଟଣାକୁ ସେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୁରୁତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାତ୍ର ଅସତ୍ୟ, ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଶୂନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଅତି ରଞ୍ଜିତ କରି ପ୍ରଚାର କରିବା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗଣଦ୍ରୋହୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ଏବେ ଆମ ସମୟରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଅପକାରିତା ତା'ର ବହୁତ ଅଛି ହେଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ମାର୍କିନ୍ ଚିନ୍ତାବିତ୍ ଏମେଲ୍ ପେନ୍ସରିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଧରଣର ନୂତନ ଘଟଣା, ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନୂତନ ବିଚାର, ନୂତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନର ତତ୍କାଳୀନ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ ରୀତିରେ ସାହିତ୍ୟିକ ରସମୟତା ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱରଚନାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ଆକାରରେ ଜନସମ୍ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆପତ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ, ମତାମତ ଓ ସମୀକ୍ଷାମାନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ସମ୍ବାଦ ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭୂମିକା ଅନିସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। କଲା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ସମାଜସେବା, ଖେଳ, ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସିନେମା, ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଇତ୍ୟାଦିରେ
इत्यादि क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में से मैंने प्रतिष्ठा लाभ करता है। व्यक्ति को जनता निकटवर्ती करने सहित राष्ट्र पुनर्गठन पर आह्वान देता है गणमाध्यम। देश विदेश में सामायिक सांस्कृतिक राजनीतिक व्यावसायिक तथा क्रीड़ा कसरत और ज्ञान विज्ञान संपर्क खबर जाणवा द्वारा देशर लोक कर्म प्रवणता जागृत हुए। देख गणमाध्यम धर्मी संवाद प्रस्तुति संस्कृत संवाद शब्दटी ओडिया भाषार संवाद समाचार संभाष संयोग सदृश वार्ता वृत्तांत अलाप परस्पर जोगाजोग कथोपकथन इत्यादि अनेक प्रतिशत रूप यहाँ मैंने होता है व्यवहार होता है। आम यार संज्ञान अवगत हो पार हो सारी जे देवर्षि नारद होती भारत पुराण जुगर प्रथम संपाददाता से मैंने कथा मैंने स्प्रिट कर देते है। प्रत्येक घटना संपाद हो पार नहीं भाषा धर्म सांस्कृतिक परंपरा विविधता यही सब माने परिलक्षित होगा स्वाभाविक माने मध्य भिन्नता पर स्वाभाविक होगा दरकार है। तापर संवाद संग्रहण विभिन्न प्रणाली मध्य रही सब घटना बा खबर जी संवाद ताहा नुहे जनसाधारण उत्कंठा और आग्रह को लक्ष्य कर सांप्रतिक घटना समस्या ये सब माने गुरुत्वपूर्ण संवाद रूप में परिवेषण होता है। जहाँ ताहा माने संवाद एवं दे दूसरी है टे कथा को यहाँ मैंने संवाद नुह। स्वाधीनता प्राप्ति पर राजतंत्र परिवर्तन है और गणतांत्रिक शासन प्रतिष्ठा करागला। गणतांत्रिक राष्ट्रीय सर्वधारण को गुरुत्व मिलला से माने समस्या को संवादर मान्यता दिगला। संवादपत्र मान पृष्ठा मनन कला तापर साधारण लोकंर समस्या शासन व्यवस्था पर्यंत खबर। प्रथमे कौन संवादपत्र संवाद गुड़ी तालपत्र तापर कारपा सपोर्ट तापर इत्यादि उल्लेख कराला मात्र मुद्रण तो प्रतिष्ठा पर यहाँ मैंने कागज मुद्रित करागला। बहुत गुड़े यहाँ मैंने देसी तुम यहाँ पढ़ी नब मु पूरा गला खराब हो गया है। संवाद रचना शैली केमी हे देख ये पढ़ी दो है घटी जेकोसी घटना जेपरी संवाद हो पारे नहीं सेपरी घटनार सुसज्जीकरण न करी सेमिति सेमिति कर लिखिदेले ता ग्रहणीय हो पारे ना। संवाद रचना व लिखन समय केतेक सतर्कता अवलंबन करने को पड़े। प्रथम ध्यान देवाक हे जे क्यों संवादर प्राधान्य केते सामयिक समस्याभित्तिक खबर तथा मानविक मूल्यबोधपूर्ण सूचना संबंध में मुख्य स्थान अधिकार करे। अति सरल सहज बोधगम्य श्लिष्ट शब्दर व्यवहार करी स्पष्ट रूपे संवाद परिवेषण कराए। घटना को अଯଥା बुले बंकई कि बढ़े चढ़े प्रकाश करवा अनुचित। संवादर भाषा शुद्ध क्षुद्र वाक्य आधारित हवा विधेय। अलंकारिक शब्द बहुल विशेषण प्रयोग जटिल तथा दीर्घ वाक्य व्यवहार न करवा उचित। संयोजक तथा वियोजक अव्यय पदर दीर्घ वाक्य व्यवहार करा दरकार। भित्तिहीन प्रमाणशून्य अपूर्ण खबर परिवेषण संवादर कार्य कराई न थाए संवाद कराई न थाए। पाठकर बोधगम्य निमित्त सहज सरल और क्षुद्र शब्द को संवाद स्थान दि जाए। अशुद्ध किंबा कठिन शब्दावलीर व्यवहार सर्वदा वर्जनीय। संवादर प्रत्येक वाक्यर अर्थर गुरुत्व रहा वांछनीय। घटना सह संपर्क रहुवा व्यक्ति विशेषकर नाम सहित स्थान और समय संबंध में उल्लेख करने अति और गुरुत्वपूर्ण। बेले बेले एभली घटना घटे जहाँकि अमानसिक और संवेदनशील जेभली संवाद परिवेषण समय विशेष सतर्कता अवलंबन करने को हेब। घटना सहित संपर्कित व्यक्तिविशेष आत्मसम्मान माने भाषा चयन जिते बेले माने किसी व्यक्ति था संवाद सच्चीकरण केतक निर्दिष्ट शैली को मैंने आम व्यवहार करते कौन फास्ट आम हेडिंग देवा तार किसी संक्षिप्त सूचना लिखवा अग्र लेख तापर बरणी से विषय आम विस्तृत भाव में माने करवा है वर्णना करवा तापर तार शिरोनामा लिखा पाठक को संवाद प्रति आकृष्ट करवा यहाँ है प्रथम सोपान है यहाँ तार माने शिरोनामा शीर्षक। इटा मैंने सरीगला आमर है।
ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତି କିପରି ଚାଲିଛି ଏହାର ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ଆୟୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଥି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 12ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଆୟୋଗ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ତୁମେ ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦଟା ଲେଖାଯାଏ ହେଲା। ହେଲା ଏମିତି ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ବିଜ୍ଞାପନର ପରିଭାଷା, ପରିସର ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ପଢ଼େଇ ଦେଇଥିବ, ଏଥିରୁ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ହେଲା। ଏଇ ବୁକ୍ରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା କିତାମହର ବୁକ୍, ଏଇଟା ଏଇ ବୁକ୍ରୁ ହିଁ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। କିତାମହର ବୁକ୍ରୁ ହିଁ ମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖ। ମୁଁ ଏଇ ନୋଟ୍ଟା ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ଯଦି ମାନେ ଭିୟୁଟା ଭଲସେ ଯିବ ଆଉ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ବୁକ୍ଟା ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁରା ଖତମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି 10 ମିନିଟ୍ର। ଆଉ ଦରଖାସ୍ତ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ 10 ମିନିଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଘଣ୍ଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଖତମ। 2.5 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା ମାନେ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମଟା ପୁରା ଖତମ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।